सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Subject Science and Technology Part 2 Class 10th Chapter number 3 Life Processes in Living Organism Part 2. In this chapter we study reproduction and types of reproduction as sexual and asexual. Number 2 reproduction and modern technology, and number 3 reproductive health, and number 4 population explosion. We have studied various life processes in previous classes. All those life processes, it means nutrition, respiration, excretion, sensation and response, means control and coordination. These are essential to each living organism to remain alive. Besides these life processes, one more life process occurs in living organism. It is reproduction. However, reproduction does not help the organism to remain alive, but it helps to maintain the continuity of the species of that organism. म्हणजेच मागील इयत्तेमध्ये आपण विविध जीवन प्रक्रियांचा अभ्यास केला. त्या सर्व जीवन प्रक्रिया म्हणजेच पोषण, श्वसन, रक्ताभिसरण, उत्सर्जन, संवेदन, प्रतिसाद इत्यादी. प्रत्येक सजीवाला जिवंत राहण्यासाठी या जीवन प्रक्रिया आवश्यक आहेतच. या वेगवेगळ्या जीवन प्रक्रियासारखीच अजून एक जीवन प्रक्रिया सजीवामध्ये आढळून येते, ती म्हणजे प्रजनन होय. परंतु प्रजनन हे त्या सजीवाला जिवंत राहण्यासाठी उपयोगी नसते, तर तो सजीव ज्या प्रजातीचा आहे ती प्रजाती जिवंत ठेवण्यासाठी मात्र मदत करत असते. ऑब्झर्व दिस पिक्चर अँड टेल द लाईफ प्रोसेसेस विच हॅव आयडेंटिफाईड. फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गॅनिझम of some species by earlier existing organism are known as reproduction. Reproduction is one of the various important characters of living organism. It is also one of the various reasons responsible for evolution of each species. In living organism, reproduction occurs mainly by two methods. These two methods are as असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. म्हणजे एका सजीवापासून त्याच प्रजातीचा नवीन सजीव तयार करण्याच्या प्रक्रियेला आपण प्रजनन असे म्हणतो. या सजीवाच्या अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षणांपैकी प्रजनन हे एक वैशिष्ट्यपूर्ण एक विशेष लक्षण आहे. प्रत्येक प्रजातीच्या उत्क्रांतीसाठी कारणीभूत असलेल्या अनेक कारणांपैकी प्रजनन हे एक अत्यंत महत्त्वाचे कारण आहे. We study what is meant by asexual reproduction. The process of formation of new organism by an organism of same species without involvement of gametes are known as asexual reproduction. म्हणजेच युग्मक निर्मितीविना एखाद्या प्रजातीतील एकाच जीवाने अवलंबलेली नवजात जीवन निर्मिती करण्याची प्रक्रिया म्हणजेच अलैंगिक प्रजनन होय. As this reproduction does not involve union of two different gametes, the new organism has exact genetic similarity with the reproducing organism. This is uniparental reproduction and it occurs by mitotic cell division. Absence of genetic recombination is a drawback, whereas fast process is a advance of this reproductive मेथड. म्हणजेच दोन भिन्न पेशींच्या संयोगाशिवाय घडून येणारे हे प्रजनन असल्यामुळे नवजात सजीव हा तंतोतंत मूळ सजीवासारखाच असतो. या प्रजननात केवळ एका जनकापासून नवीन जीवाची निर्मिती गुणसूत्री विभाजनाने होत असते, त्यामुळे जननिक विचरणाचा अभाव असतो. हा अलैंगिक प्रजननाचा तोटा आहे. तर या प्रजननाद्वारे निर्माण झालेला सजीव हा अत्यंत वेगाने वाढतो, हे या पद्धतीचा फायदा आहे. नाऊ वी स्टडी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. नंबर 1 बायनरी फिजन. ॲक्टिव्हिटी नंबर 1
Take a conical flask and collect the water in it from a pond having stagnant water and aquatic plants. Add some wheat grains and aquatic plants to it. Keep it for 3 to 4 days. Show that what grains and plants will decompose. Early in the morning on 4th day, take a glass slide and put a drop of that water over it. Carefully put a cover slip on that drop and observe under compound microscope. You will be able to see many paramecia performing the binary fission. Prokaryotes means bacteria, protista like amoeba and Paramecium euglena, and eukaryotic cell organelle like mitochondria and chloroplast perform asexual reproduction by binary fission. In this process, the parent cell divides to form two similar daughter cells. Binary fission occurs either by mitosis or amitosis. आदिकेंद्रकी सजीव आदिजीव म्हणजेच पॅरामेसियम, युग्लिना, अमिबा. दृश्यकेंद्रकी पेशीतील तंतुकणिका आणि हरितलवके ही पेशीअंगके द्विविभाजन पद्धतीने अलैंगिक प्रजनन करतात, मीन्स बायनरी फिजन. या प्रकारात जनक पेशीचे दोन समान भागात विभाजन होऊन दोन नवजात पेशी तयार होतात. यास आपण सूत्री विभाजन असं म्हणतो. हे मायटोसिस किंवा अमायटोसिस म्हणजे सूत्री किंवा असूत्री पद्धतीने घडून येत असते. एक्सिस ऑफ फिजन मीन्स डिव्हिजन इज डिफरंट इन डिफरंट प्रोटिस्ट, ॲज लाईक अमिबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन ड्यू टू लॅक ऑफ स्पेसिफिक शेप. हेन्स इट इज कॉल्ड एज सिम्पल बायनरी फिजन. And Paramecium divides by transverse binary fission, whereas Euglena by longitudinal binary fission. वेगवेगळ्या आदिजीवामध्ये विभाजनाचा अक्ष हा वेगवेगळा असतो. उदाहरणार्थ अमिबा यास विशिष्ट आकार नसल्यामुळे कोणत्याही अक्षामधून त्याचे विभाजन घडून आणतो, म्हणून याला साधे द्विविभाजन मीन्स सिम्पल बायनरी फिजन असं म्हणतो आपण. पॅरामेसियम आडवे द्विविभाजन घडून आणतो, मीन्स ट्रान्सवर्स बायनरी फिजन. या पद्धतीनुसार तर युग्लिना उभे द्विविभाजन म्हणजे लॉन्जिट्युडिनल बायनरी फिजन घडून आणत असतो. बायनरी फिजन इज युजली परफॉर्म्ड बाय लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ड्युरिंग फेवरेबल कंडिशन्स. इट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडंट फूड मटेरियल. नंबर 2, मल्टिपल फिजन मीन्स बहुविभाजन. Asexual reproduction by multiple fission is performed by amoeba and other similar protists. Amoeba stops the formation of pseudopodia and thereby movements. Whenever there is lack of food or any other type of adverse condition, it becomes rounded and forms protective covering around plasma membrane. Such uncysted amoeba or any other protist are known as cyst. म्हणजे अमिबा किंवा तत्सम एकपेशीय आदिजीव प्रतिकूल वातावरणामध्ये बहुविभाजन पद्धतीने अलैंगिक प्रजनन घडवून आणतात. ज्यावेळी अपुरे अन्न किंवा इतर प्रकारची प्रतिकूल परिस्थिती तयार होते, त्यावेळी अमिबा छद्मपाद तयार करत नाही आणि हालचाल थांबवतो. तो गोलाकार होतो आणि पेशीपटलाभोवती कठीण असे संरक्षक कवच तयार करतो. अशा कवचबद्ध अमिबाला किंवा कोणत्याही एकपेशीय सजीवाला पुट्टी मीन्स सिस्ट असे म्हणतात. मेनी न्यूक्लियाय आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिव्हिजन इन द सिस्ट. इट इज फॉलोड बाय सायटोप्लाझ्मिक डिव्हिजन अँड दस मेनी अमिबोलिया आर फॉर्म्ड. दे रिमेन अनसिस्टेड टिल देर आर ॲडव्हर्स कंडिशन. सिस्ट ब्रेक्स अपॉन अन अरायव्हल ऑफ फेवरेबल कंडिशन अँड मेनी अमिबोलिया आर रिलीज्ड. म्हणजे पुट्टीमध्ये पहिल्यांदा फक्त केंद्रकाचे अनेक वेळा सूत्री विभाजन होते व अनेक केंद्रके तयार होतात. मग पेशीद्रव्याचे सुद्धा विभाजन घडून येते आणि छोटे छोटे अमिबा तयार होतात. प्रतिकूल परिस्थिती असेपर्यंत ते पुट्टीमध्येच राहतात व अनुकूल परिस्थिती आल्यानंतर मात्र ती पुट्टी फुटते आणि त्यातून अनेक नवजात अमिबा बाहेर पडतात. नंबर 3, बडिंग means कलिकायन. Activity number 2, bring the active dry yeast powder from market. Take
50 ml lukewarm water in a conical flask. Add 5 gram of active dry yeast powder and 10 gram tablespoon sugar to that water and mix well the mixture. Keep the flask in warm place and after an hour, take a drop of that mixture of a clean glass slide. Put a cover glass on the drop and observe it under the compound microscope. You will see the yeast cell performing budding. It means a small bud coming out of many parent cells. Asexual reproduction occurs by budding in yeast, a unicellular fungus. Yeast cell produces two daughter nuclei by mitotic division so as to reproduce by budding. These yeast cells are known as a parent cell. A small bulb appears on the surface of parent cell. This bulb is actually a bud. One of the two daughter nuclei enters this bud. After sufficient growth, bud separates from the parent cell and start to live independently as a daughter yeast cell. म्हणजेच तुम्हाला किण्वपेशी मुकुलायन किंवा कलिकायन करताना दिसतील. म्हणजे अनेक किण्वपेशींना एक एक छोटी कलिका दिसेल. किण्व या एकपेशीय कवकामध्ये कलिकायन पद्धतीने अलैंगिक प्रजनन घडून येते. किण्वपेशी कलिकायन पद्धतीने प्रजनन करण्यासाठी सूत्री विभाजनाने दोन नवजात केंद्रके तयार करतात. या पेशीला जनक पेशी असे म्हणतात. या जनक पेशीला बारीकसा फुगवटा येतो. हा फुगवटा म्हणजेच कलिका असते. दोन नवजात केंद्रकापैकी एक केंद्र कलिकेमध्ये प्रवेश करते. कलिकेची योग्य वाढ झाल्यानंतर ती जनक पेशीपासून वेगळी होते आणि स्वतंत्र असे नवजात किण्वपेशी म्हणून वाढू लागते. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. नंबर 1, फ्रॅगमेंटेशन मीन्स खंडीभवन. This type of asexual reproduction occurs in multicellular organism. In this type of reproduction, the body of parent organism breaks up into many fragments, and each fragment starts to live as an independent new organism. This type of reproduction occurs in algae like Spirogyra and sponges like Cycon. हा अलैंगिक प्रजननाचा प्रकार बहुपेशीय सजीवामध्ये आढळतो. या प्रकारात जनक सजीवाच्या शरीराचे अनेक तुकडे होऊन प्रत्येक तुकडा नवजात सजीव म्हणून जीवन जगू लागतो. जसे की शैवाल, स्पायरोगायरा आणि सायकॉनसारख्या स्पंज या प्रकारात मोडणाऱ्या सजीवामध्ये या प्रकारे प्रजनन घडून येते. व्हेनेवर देर इज प्लेंटी ऑफ वॉटर अँड न्यूट्रियंट्स आर अवेलेबल टू स्पायरोगायरा, इट्स फिलामेंट grows up very fast and break up into many small fragments. Each fragment start to live independently as a new Spirogyra fiber. If the body of Cycon breaks up accidentally into many fragments, each fragments develop into new Cycon. म्हणजेच स्पायरोगायराला ज्यावेळी मुबलक पाणी आणि पोषक द्रव्य उपलब्ध असतात त्यावेळी त्याच्या तंतूची वेगाने वाढ होऊन ते तंतू छोट्या छोट्या तुकड्यामध्ये खंडीभवित होतात. प्रत्येक तुकडा नवजात स्पायरोगायराचा तंतू म्हणून जगतो. सायकॉनच्या शरीराचे जर अपघाताने छोटे छोटे तुकडे झाले तर प्रत्येक तुकड्यापासून नवीन सायकॉनची निर्मिती होते. नंबर 2, रिजनरेशन मीन्स पुनर्जनन. यू मे नो दॅट द वॉल लिझार्ड ब्रेक्स अप अँड डिस्कार्ड सम पार्ट ऑफ इट्स टेल इन एमर्जन्सी. Discarded part is regenerated after a period. This is an example of limited regeneration. However, under certain situations, an animal planaria breaks up its body into two parts and thereafter each part regenerates remaining part of the body and thus two new planaria are formed. This is known as regeneration. तुम्हाला माहीत आहे की धोक्याच्या वेळी पाल स्वतःची शेपटी तोडून टाकते. कालांतराने तोडून टाकलेल्या शेपटीचा भाग पुनर्जननीत केला जातो. हा मर्यादित पुनर्जननाचा प्रकार आहे. परंतु प्लानेरियासारखे काही प्राणी विशिष्ट परिस्थितीमध्ये स्वतःच्या शरीराचे 2 तुकडे करतात आणि प्रत्येक तुकड्यापासून शरीराचा उर्वरित भाग तयार करून
दोन नवजात प्राणी तयार केले जातात. यालाच पुनर्जनन असे म्हणतात. नंबर 3 बडिंग मीन्स मुकुलायन. In case of hydra, under favorable condition, at specific part of its body, an outgrowth is formed by repeated divisions of regenerative cells of body wall. These outgrowth are known as bud. Bud grows up progressively and finally forms a small hydra. Dermal layer and digestive cavity of the budding hydra are in continuity with those parent hydra. Parent hydra supplies nutrition to the budding hydra. Budding hydra separates from parent hydra and start to lead an independent life when it grows up and becomes able to lead an independent life. म्हणजेच पूर्ण वाढ झालेल्या हायड्राला जर पोषक वातावरण मिळाले तर त्याच्या शरीर भित्तिकेवर विशिष्ट ठिकाणी पुनर्जनन पेशीच्या विभाजनाने फुगवटा तयार होतो. या फुगवट्यास मुकुल असे म्हणतात. कालांतराने मुकुलाची वाढ होते आणि त्याचे रूपांतर छोट्या हायड्रामध्ये होते. या छोट्या हायड्राच्या शरीराचे स्तर पचनगुहा हे जनक हायड्राच्या शरीर स्तर व पचनगुहेशी संलग्न असतात. या छोट्या हायड्राचे पोषण जनक हायड्राद्वारे घडून येते. ज्यावेळी छोट्या हायड्राची वाढ स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्या इतपत पूर्ण होते त्यावेळी तो जनक हायड्रापासून वेगळा होतो आणि नवजात हायड्रामधून निरावलंबी जीवन जगण्यास सुरुवात करतो. नंबर 4 व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशन मीन्स शाकीय प्रजनन. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विथ द हेल्प ऑफ व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स लाईक रूट, स्टेम, लीफ अँड बड आर नोन एज व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. म्हणजेच वनस्पतीमध्ये मूळ, खोड, पान, मुकुल यासारख्या शाकीय अवयवांच्या मदतीने होणाऱ्या प्रजननास शाकीय प्रजनन असे म्हणतात. व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशन इन पोटॅटोज इज परफॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ आईज प्रेझेंट ऑन द ट्यूबर, whereas in Berryphilum it is performed with the help of buds present on leaf margin. In case of plants like sugarcane, grasses, vegetative propagation occurs with the help of buds present on nodes. Plants like carrot and radish perform vegetative propagation with the help of roots. म्हणजेच बटाट्याच्या कंदावर असलेल्या डोळ्यांच्या किंवा पानफुटीच्या पानाच्या कडावर असलेल्या मुकुलांच्या साह्याने शाकीय प्रजनन घडवून आणले जाते. ऊस, गवत यासारख्या वनस्पतीमध्ये पेरावर असलेल्या मुकुलांच्या मदतीने शाकीय प्रजनन घडून येते. तर गाजर, मुळा, रताळे यासारख्या वनस्पतीमध्ये मुळांच्या मदतीने शाकीय प्रजनन केले जाते. नंबर 5 स्पोर फॉर्मेशन मीन्स बीजाणू निर्मिती. टेक अ पीस ऑफ wet bread or bhakri and keep it in humid place. Fungus will grow on it within 2 to 3 days. Observe the fungus under compound microscope and draw its diagram. Fungi like mucor have filamentous body. They have sporangia. Once the spores are formed, sporangia burst and spores are released. Spores germinate in moist and warm place and new fungal colony are formed. म्हणजे म्युकरसारख्या कवकांचे शरीर तंतुमय असते. त्यांना बीजाणुधानीसुद्धा असतात. बीजाणुधानीमध्ये बीजाणूंची निर्मिती झाल्यावर ती फुटते आणि बीजाणू बाहेर पडतात. ते बीजाणू ओलसर उबदार जागी रुजतात व त्यापासून नवीन कवकजाल तयार होते. नाऊ वी स्टडी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मीन्स लैंगिक प्रजनन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ 2 germ cell. Female gamete and male gamete are those 2 germ cell. 2 main processes occurs in the sexual reproduction. Number 1 gamete formation and number 2 fertilization. लैंगिक प्रजनन कायम 2 जनक पेशीच्या मदतीने होते. या 2 जनक पेशी म्हणजे स्त्रीयुग्मक आणि पुयुग्मक. लैंगिक प्रजननात 2 प्रमुख प्रक्रिया दिसून येतात. एक युग्मक निर्मिती आणि दुसरी फलन प्रक्रिया. Now we study one by one. Number 1 gamete formation means युग्मक निर्मिती. Gametes are formed by the meiosis. In meiosis, chromosomes number is reduced to half, hence haploid gametes are formed. म्हणजेच या प्रक्रियेत
अर्धसूत्री विभाजनाने गुणसूत्रांची संख्या निम्मी होऊन अर्धगुणी युग्मकांची निर्मिती होते. त्यामुळे या जनकपेशी ह्या एकगुणी मीन्स हॅप्लॉइड असतात. नंबर 2, फर्टिलायझेशन मीन्स फलन. अ डिप्लॉइड झायगोट इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस by union of haploid male and female gametes. The zygote divides by mitosis and embryo is formed. The embryo develops to form new individuals. म्हणजे या प्रक्रियेत स्त्रीयुग्मक आणि पुंयुग्मक या एकगुणी पेशींचा संयोग होऊन एका द्विगुणी युग्मनजाची निर्मिती होते. याला फलन असे म्हणतात. हा युग्मनज सूत्री विभाजनाने विभाजित होऊन भ्रूण तयार करतो. या भ्रूणाची वाढ होऊन नवजात जीवन तयार होते. 2 parents, it means male parent and female parent, are involved in this type of reproduction. Fusion of male gamete of male parent and female gamete of female parent occurs. Due to this, new individual always has the recombined genes of both the parents. Hence, the new individuals show similarities with the parents for some character and has some characters different than both parents. म्हणजेच या प्रजननात नरजनक आणि मादीजनक अशा 2 जनकांचा सहभाग असतो. नरजनकाचे पुयुग्मक तर मादीजनकाचे स्त्रीयुग्मक यांचा संयोग घडून येतो. त्यामुळे तयार होणाऱ्या नवीन जीवाकडे दोन्हीही जनकांची विचरित जनुके असतात. म्हणून तयार होणारा नवीन जीव काही गुणधर्माबाबत जनकांशी साम्य दाखवतो, तर काही गुणधर्म हे जनकापेक्षा वेगळे असतात. डायव्हर्सिटी इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ऑकर्स ड्यू टू जेनेटिक व्हेरिएशन. जेनेटिक व्हेरिएशन हेल्प्स द ऑर्गॅनिझम टू ॲडजस्ट विथ द चेंजिंग इन्व्हायरमेंट अँड देअर बाय टू मेन्शन देअर एक्झिस्टन्स. ड्यू टू दिस, प्लांट्स अँड ॲनिमल्स कॅन सेव्ह देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग एक्स्टिंक्ट. म्हणजेच जननिक परिवर्तनामुळे सजीवात विविधता दिसून येते. ही विविधता सजीवास बदलत्या वातावरणाशी जुळवून घेण्यास व आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यास मदत करते. ह्यामुळे वनस्पती आणि प्राणी नामशेष होण्यापासून स्वतःस वाचवू शकतात. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. फ्लॉवर इज स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इट कन्सिस्ट ऑफ 4 फ्लोरल वार्ड्स ॲज कॅलेक्स, करोला, एंड्रोसियम and gynecium, arranged in sequence from outside to inside. Androsium and gynecium are known as essential wards because they perform the function of reproduction, whereas calyx and corolla are known as accessory wards because they are responsible for protection of inner wards. Members of calyx are known as sepals and they have green in color. Members of corolla are called as petals and they have variously colored. वनस्पतीमधील फूल हे लैंगिक प्रजननाचे कार्यात्मक एकक आहे. फुलामध्ये बाहेरून आत या क्रमाने एकूण 4 मंडले असतात. नंबर 1 निदलपुंज, नंबर 2 दलपुंज, नंबर 3 पुमंग आणि नंबर 4 जायंग मीन्स कॅलेक्स, करोला, एंड्रोसियम अँड गायनेसियम. यापैकी पुमंग आणि जायांग हे प्रजननाचे काम करतात, म्हणून यांना आवश्यक मंडले मीन्स एसेन्शियल वर्ड्स असे म्हणतात. तर निदलपुंज आणि दलपुंज हे आतील मंडलांच्या संरक्षणाचे काम करतात, म्हणून त्यांना अतिरिक्त मंडले मीन्स ॲक्सेसरी वर्ड्स असे म्हणतात. निदलपुंजातील घटक दलांना निदल असे म्हणतात आणि ते हिरव्या रंगाचे असतात, तर दलपुंजातील घटक दलांना पाकळे असे म्हणतात आणि त्यांचा विविध असा रंग असतो. A flower is known as bisexual if both words, it means androsium and gynecium, are present in the same flower. As example, hibiscus. A flower is called as unisexual if any one of the above mentioned 2 words is present in the flower. If only androsium is present, it is male flower, and if only gynecium is present, that flower are known as female flower. As example, papaya. पुमंग हे पुल्लिंगी मीन्स मेल दल आहे. त्याच्या घटक दलांना पुंकेसर मीन्स स्टेमन असे म्हणतात. जायांग हे स्त्रीलिंगी मीन्स फिमेल
पार्ट आहे. त्याच्या घटक दलांना स्त्री केशर मीन्स कार्पेल असे म्हणतात. जर एकाच फुलामध्ये पुमंग आणि जायांग ही दोन्हीही मंडले असतील तर अशा फुलांना उभयलिंगी मीन्स बायसेक्शुअल असे म्हणतात. उदाहरणार्थ जास्वंद. जर फुलामध्ये वरील दोन्हीपैकी एकच मंडल असेल तर अशा फुलांना एकलिंगी फूल मीन्स युनिसेक्शुअल असे म्हणतात. मग जर फक्त पुमंग असेल तर नर फूल आणि फक्त जायांग असेल तर मादी फूल. उदाहरणार्थ पपई. मेनी फ्लॉवर्स हॅव द स्टॉक फॉर सपोर्ट known as pedicel and such flowers are called as pedicellate, whereas flower without stalk are known as sessile. म्हणजे बऱ्याच फुलांना आधारासाठी जो देठ असतो त्याला पुष्पवृत्त असे म्हणतात आणि अशा फुलांना पुष्पवृंती मीन्स पेडिसिलिएट फ्लावर असे म्हणतात. तर देठ नसणाऱ्या फुलांना स्थानबद्ध मीन्स ससाईल फ्लावर असे म्हणतात. अँड्रोसियम इज मेल वर्ल and its member are known as stamens. Gynoecium is female whorl and its members are known as carpels. Members of gynoecium are known as carpels. These may be separate or united. Ovary is present at the basal end of each carpel. A hollow style comes up from the ovary. Stigma is present at the tip of style. Ovary contains one or many ovules. Embryo sac is formed in each ovule by meiosis. Each embryo sac consists of a haploid egg cell and 2 haploid polar nuclei. जायांगाचे घटकदल म्हणजे स्त्री केशर. हे स्वतंत्र किंवा संयुक्त असतात. प्रत्येक स्त्री केशराच्या मुळाशी एक अंडाशय असते. अंडाशयापासून वरच्या दिशेने एक पोकळ कुक्षिवृत्त म्हणजे स्टाईल निघते. कुक्षिवृत्ताच्या टोकाशी एक कुक्षी म्हणजेच स्टिग्मा असते. अंडाशयात एक किंवा अनेक बिजांडे मीन्स ओव्हुल्स असतात. प्रत्येक बिजांडामध्ये अर्धगुणसूत्री विभाजनाने भ्रूणकोश मीन्स एम्ब्रिओ शाक तयार होतो. प्रत्येक भ्रूणकोशामध्ये एक एकगुणी अर्धसूत्री मीन्स हॅप्लॉइड अंडपेशी मीन्स एग सेल आणि 2 एकगुणी ध्रुवीय केंद्रके मीन्स पोलार न्यूक्लियाय असतात. Pollen grains from anther are transferred to the stigma. This is known as pollination. म्हणजे परागकोशातील परागकण स्त्री केशराच्या कुक्षीवर स्थानांतरित होतात. यालाच परागीभवन किंवा परागण मीन्स पॉलिनेशन असे म्हणतात. पॉलिनेशन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजंट्स लाईक वाइंड, वाटर अँड बायोटिक एजंट्स लाईक इन्सेक्ट्स अँड अदर टाईप ऑफ ॲनिमल्स. Stigma becomes sticky during pollination. Pollen germinate when they fall upon such sticky stigma. It means a long pollen tube and 2 male gametes are formed. The pollen tube carries male gametes. Pollen tube reaches the embryo sac via style. Tip of the pollen tube bursts and 2 male gametes are released in embryo sac. One male gamete unites with the egg cell to form zygote. This is known as fertilization. Second male gamete unites with 2 polar nuclei and endosperm is formed. As 2 nuclei participate in this process, it is known as double fertilization. परागण हे अजैविक घटक म्हणजेच वारा, पाणी किंवा जैविक घटक कीटक किंवा पक्षी किंवा प्राणी यांच्या मदतीने घडून येते. परागणाच्या वेळी कुक्षी ही चिकट बनते. या चिकट कुक्षीवर परागकण पडल्यावर ते अंकुरित होतात म्हणजेच त्यात 2 पुयुग्मक तयार होतात आणि एक दीर्घ परागनलिका तयार होते. परागनलिका 2 पुयुग्मकांना वाहून नेते. ही परागनलिका कुक्षीवृत्तामागे बिजांडातील भ्रूणकोशात पोहोचते. तेथे परागनलिकेचे अग्रटोक फुटते आणि दोन्हीही पुयुग्मक भ्रूणकोशामध्ये सोडले जातात. त्यातील एक पुयुग्मक अंडपेशीशी संयोग पावतो आणि युग्मनच म्हणजेच झायगोट तयार होतो. यालाच फलन म्हणजेच फर्टिलायझेशन असे म्हणतात. तर दुसरे पुयुग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकाशी संयोग पावून भ्रूणकोश मीन्स एंडोस्पर्म तयार होतो. या प्रक्रियेत 2 पुयुग्मक भाग घेतात म्हणून यास द्विफलन मीन्स डबल फर्टिलायझेशन असे म्हणतात. डू यू नो when
Pollination involves only one flower or two flowers born on same plant. It is known as self-pollination. Whereas if it involves two flowers born on two plants of same species, it is known as cross-pollination. While discovering the new high-yielding and resistant varieties of plants, scientists bring about the pollination with the help of brush. तुम्हास माहीत आहे का, जेव्हा परागण क्रिया एकाच फुलात किंवा एका झाडाच्या दोन फुलात घडून येते तेव्हा त्यास स्वयंपरागण असे म्हणतात. तर परागण क्रिया जेव्हा एकाच जातीच्या दोन भिन्न वनस्पतीमधील फुलामध्ये घडून येते तेव्हा त्यास परपरागण असे म्हणतात. जैवतंत्रज्ञानाच्या मदतीने ज्या अनेक भरपूर उत्पन्न देणाऱ्या व प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या वनस्पतींच्या नवीन जातींची निर्मिती करायची असते त्यावेळेस शास्त्रज्ञ परपरागीभवन हे ब्रशच्या साहाय्याने घडवून आणतात. टेक अ suitable glass vessel like conical flask or beaker, add some garden soil in it and sow some pulse grain in it in such a way that you can observe them through glass. Water it every day and record the changes. Ovules develops into seed and ovary into fruit after fertilization. Seeds fall upon the ground when fruits breaks up and they germinate in the soil under favorable condition. Zygote develops at the cost of food stored in endosperm of seed and thus a new plantlet is formed. This is known as seed germination. म्हणजेच फलनानंतर बीजांडाचे रूपांतर बीजात आणि अंडाशयाचे रूपांतर फळात होते. फळं फुटून बीजे जमिनीवर पडतात आणि अनुकूल परिस्थितीमध्ये ते मातीत रुजतात. बीजातील भ्रूणपोषाचा वापर करून युग्मजाची वाढ होते आणि नवीन रोपटे तयार होतात. या प्रक्रियेलाच बीजांकुरण असे म्हणतात.